प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेमिस्टर 1। पाठ 9 पृथ्वीनी आंतरिक रचना अने भूमि स्वरूपो। विद्यार्थी मित्रों, आ पाठना पहला भाग में, बीजा भाग में अने त्रीजा भाग में आपणे पाठनी समजूती मेळवी हती। हवे आ पाठना चौथा भाग में आपणे मुख्य भूमि स्वरूपो विषे अभ्यास करीशुं। मुख्य भूमि स्वरूपो धोवाण, परिवहन अने निक्षेपण जेवी प्रक्रिया द्वारा भूमि सपाटी सतत बदलाती रहे छे। एटले के जमीननुं धोवाण थाय छे, जमीन पर परिवहन थाय छे अने निक्षेपण पण थाय छे। तो आ बधी प्रक्रियाना लीधे जमीननी जे सपाटी छे ए सतत बदलाती रहे छे। पृथ्वीनी सपाटी पर खडकोना तूटवाथी घसारणनी क्रिया थाय छे। एटले के जमीननी सपाटी पर खडको एटले के पत्थरो ज्यारे तूटे छे त्यारे घसारणनी क्रिया थाय छे। भूमि सपाटी पर जल एटले के पाणी, पवन एटले के हवा अने हिम एटले के बरफ जेवा विभिन्न घटको द्वारा थता क्षयने घसारण कहीए छीए। एटले के घसारण कोने कहेवाय? तो के जमीन पर पाणी, हवा, बरफ जेवा विभिन्न घटकोने लीधे के छे के घसारण थाय छे। पवन, जल वगैरे घसारणयुक्त पदार्थोने एक स्थळेथी बीजा स्थळे लई जाय छे तेने परिवहन कहे छे। परिवहन कोने कहेवाय? तो के छे के पवन एटले के हवा, पाणी वगैरे जे पदार्थ वगैरे के जे पदार्थोने एक जग्याएथी बीजा जग्याए लई जाय छे, एने खसेड़े छे एक जग्याएथी बीजी जग्याए, माटे तेने परिवहन कहेवाय छे। अने ते पदार्थोनुं अन्य जग्याए निक्षेपण करे छे अने ए पदार्थो बीजी जग्याए भेगी थाय छे। घसारणथी निक्षेपण सुधीनी आ प्रक्रिया पृथ्वीनी सपाटी पर विभिन्न भूमि स्वरूपोनुं निर्माण करे छे। हवे आवशे नदीनुं कार्य के नदीनुं कार्य शुं छे? तो के नदीना पाणीथी जमीननुं घसारण थाय छे। एटले के नदीनुं जे पाणी छे ए आगळ ने आगळ वहेतुं रहे छे अने एना लीधे के छे के भूमिनुं घसारण थाय छे। ज्यारे नदी नक्कड़ खड़कथी सीधा ढोळाववाળી खीण के नीचाणवाળી भूमिमां पड़े तो तेने जलप्रपात के जलधोध कहे छे। तमे बाजुना चित्रमां विद्यार्थी मित्रों जोई शको छो के नदी जे छे ज्यारे पर्वत उपरथी सीधा ढोळाववाળી खीण होय के नीचाणवाળી जग्या होय, ज्यारे नदीनुं पाणी त्यां पड़े तो एने जलप्रपात के जलधोध कहेवामां आवे छे। जो आपणे चित्रमां जोई शकीए छीए के नदीनुं पाणी जे छे ए ऊंचो जे पर्वत छे, खडक छे, एना उपरथी एनुं पाणी नीचे पड़ी रह्युं छे। तो आने शुं कहेवाय? जलधोध। ज्यारे नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करे छे त्यारे ते वळांकवाळा मार्ग पर वहेवा लागे छे। नदीना आ मोटा वळांकोने सर्पाकार वहन मार्ग कहे छे। एटले के ज्यारे नदी पर्वत उपरथी के ऊंचाणवाळा जग्या परथी नीचे पड़े तो एने जलप्रपात के जलधोध कहे छे। पण ज्यारे नदीनुं पाणी मैदानमां वहे छे, मैदानमां प्रवेश करे छे त्यारे के छे के ए वळांकवाळा मार्ग उपर वहेवा लागे छे अने नदीना आ मोटा जे वळांको छे ए सर्पाकार वहन मार्ग
કહે છે, એટલે કે નદી તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે નદીનું પાણી જે છે સીધું સીધું વહેતું નથી, પણ તમે જો આડા અવળા વળાંકોમાં કે જે નદીનું પાણી વહે છે, માટે એને સર્પાકાર વહન કહેવાય. ત્યારબાદ સર્પાકાર વહન માર્ગના કિનારા પર સતત ઘસારણ અને નિક્ષેપણ શરૂ થઈ જાય છે. અને એટલે કે છે કે આ જે સર્પાકાર જે વહન માર્ગ છે, એટલે કે નદીનું પાણી જે વહે છે એની આજુબાજુના બંને કિનારાઓ પર નિક્ષેપણ શરૂ થઈ જાય છે. સર્પાકાર વળાંકો સમય જતાં ખૂબ જ નજીક આવી જતાં લગભગ ઘોડાની નાળ આકાર કે વર્તુળાકાર ધારણ કરે છે. એટલે કે આ સર્પાકાર જે વહન જે છે એ સમય જતાં એકબીજાની ખૂબ જ નજીક આવી જાય છે, અને જ્યારે એ નજીક આવે છે ત્યારે ઘોડાની નાળનો જે આકાર કહેવાય, એટલે કે વર્તુળાકાર જેવું ધારણ કરે છે. તમે બાજુના ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. આ અવસ્થામાં જ્યારે નદીમાં પૂર આવે ત્યારે નિક્ષેપણથી જો વળાંક વચ્ચેના ભૂમિભાગો નદી પ્રવાહથી કપાઈ જાય અને તેના લાંબા માર્ગને છોડીને સીધો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે, નદીના છોડેલા નળાકાર ભાગમાં પાણી રહી જાય છે, તેને નળાકાર સરોવર કહે છે. તમે બાજુના ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે નદીનું પાણી જે છે એ બાજુમાં, એટલે કે ગોળાકાર જે જમીનનો ભાગ છે એની અંદર નદીનું પાણી છે, એટલે એને નળાકાર સરોવર કહેવામાં આવે છે. ક્યારેક નદી પોતાના કિનારાથી બહાર વહેવા લાગે છે, પરિણામે નજીકના વિસ્તારોમાં કાંપ અને અન્ય પદાર્થોનું નિક્ષેપણ કરે છે. તેને પૂરના મેદાનો કહે છે. પરીક્ષામાં પૂછાય કે પૂરના મેદાનો એટલે શું, અથવા તો પૂરના મેદાનો કોને કહેવાય, તો કે નદી પોતાના કિનારાથી બહાર વહેવા લાગે છે, પરિણામે નજીકના વિસ્તારોમાં કાંપ અને અન્ય પદાર્થોનું નિક્ષેપણ કરે છે, તેને પૂરના મેદાનો કહેવામાં આવે છે. તેનાથી સમતલ ફળદ્રુપ પરના પૂરના મેદાનનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે નદીના બંને કિનારે મોટા પ્રમાણમાં માટીના નિક્ષેપણથી લાંબા અને ઓછી ઊંચાઈના એક ઢગ રચાય છે, તેને કુદરતી તટબંધ કહે છે. આ કુદરતી તટબંધની વ્યાખ્યા છે કે કુદરતી તટબંધ એટલે શું, અથવા તો કુદરતી તટબંધ કોને કહેવાય, એટલે કે નદી બંને કિનારે મોટા પ્રમાણમાં માટીના નિક્ષેપણથી લાંબા અને ઓછી ઊંચાઈના અનેક ઢગ એટલે કે ઢગલાની રચના કરે છે, ત્યારે તેને કુદરતી તટબંધ કહે છે. સમુદ્ર સુધી પહોંચતા સુધીમાં નદીનો પ્રવાહ ધીમો થઈ જાય છે તથા નદી અનેક પ્રવાહોમાં વિભાજિત થઈ જાય છે, જેને શાખા પ્રશાખા કહેવામાં આવે છે. એ કે જ્યારે નદી જે છે એ સમુદ્ર સુધી પહોંચવાની હોય ત્યારે કે છે કે નદીનો જે પ્રવાહ જે છે, નદીની ગતિ એકદમ ધીમી થઈ જાય છે, અને કે છે એ અનેક શાખા અને પ્રશાખામાં એ વહેવા લાગે છે. એટલે કે એનો જે પ્રવાહ જે છે એ જુદા જુદા પ્રવાહોમાં વિભાજિત થઈ જાય છે, તેને શાખા પ્રશાખા કહેવામાં આવે છે. આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે નદી જે છે એ અલગ અલગ શાખાઓમાં વિભાજિત થઈ અને એનું પાણી વહે છે, અને છેવટે એ નદીનું પાણી સમુદ્રને મળે છે. અહીં નદીની ગતિ ધીમી થઈ જાય છે અને તે પોતાની સાથે લાવેલ કાંપ, માટી, રેતી અને અન્ય પદાર્થોનું નિક્ષેપણ કરવા લાગે છે. એટલે કે નદીનું પાણી જે છે એની ગતિ તો ધીમી થઈ જાય છે, પણ નદીના પાણીની સાથે સાથે કાંપ છે, માટી છે, રેતી અને અન્ય પદાર્થો જે છે એ ત્યાં એનું નિક્ષેપણ થાય છે. દરેક શાખા પ્રશાખા પોતાના મુખનું નિર્માણ કરે છે, અને બધા મુખોના નિક્ષેપણના જથ્થાથી મુખ ત્રિકોણોનું નિર્માણ થાય છે. હવે આવશે સમુદ્રના મોજાનું કાર્ય, કે સમુદ્રના મોજાના ઘસારણ અને નિક્ષેપણ કિનારાના ભૂમિ સ્વરૂપો બનાવે છે. એટલે કે સમુદ્રમાં મોજાઓ જે ઉછળે છે, તો સમુદ્રના મોજા ઉછળવાથી ઘસારણ અને નિક્ષેપણ થાય છે, પણ ક્યાં? સમુદ્રના કિનારા ઉપર. એટલે કે
સમુદ્રના મોજાના ઘસારણ અને નિક્ષેપણથી કિનારાના ભૂમિ સ્વરૂપો રચાય છે. સમુદ્રના મોજા સતત ખડકો સાથે ટકરાયા કરે છે, એટલે કે સમુદ્રના મોજા છે એ આજુબાજુ કિનારાનો ભાગ છે ત્યાં અથડાય છે, જેનાથી તિરાડો બને છે અને સમુદ્રના મોજાના લીધે કે છે જમીન ઉપર તિરાડો પડે છે અને સમયાંતરે તે મોટી અને પહોળી બનતી જાય છે. તેને સમુદ્રી ગુફા કહે છે અને જમાઈ જતાં કે છે કે જેમ જેમ એ તિરાડ મોટી બને છે અને પહોળી બને છે ત્યારે તેને સમુદ્રી ગુફા કહેવામાં આવે છે. આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે સમુદ્રના મોજા જે છે એના કિનારા પાસે આવેલો જે જમીનના ભાગ છે એની સાથે અથડાય છે અને એ તિરાડ જ્યારે મોટી અને પહોળી બને છે ત્યારે તે સમુદ્રી ગુફા બને છે. આ ગુફાઓના મોટા થતા જવાથી માત્ર છત જ રહે છે, જેનાથી તટીય કમાન બને છે. સતત ઘસારણ છતને પણ તોડી નાખે છે અને ફક્ત દિવાલો રહે છે. દિવાલ જેવા આ ભૂમિ સ્વરૂપને સ્ટેક કહે છે. ખાલી જગ્યાએ ખરા ખોટામાં પૂછાય સ્ટેક કોને કહેવાય અથવા સ્ટેક એટલે શું, તો કે છે કે સતત ઘસારણ છતને તોડી નાખે છે અને ફક્ત દિવાલો રહે છે. દિવાલ જેવા આ ભૂમિ સ્વરૂપને સ્ટેક કહે છે. સમુદ્ર જળની ઉપર લગભગ ઉધ્વ થયેલ ઊંચા ખડકાળ કિનારાઓને સમુદ્ર કમાન કહે છે. સમુદ્રી મોજાઓ કિનારા પર નિક્ષેપણ જમા કરી સમુદ્ર પુલિનનું નિર્માણ કરે છે. હવે આવશે હિમ નદીનું કાર્ય. હિમ નદી હિમાચ્છિદ પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં બરફની નદીઓને હિમ નદીઓ કહે છે. એટલે કે હિમ નદીઓ કોને કહેવાય? હિમ નદીમાં કે છે હિમાચ્છાદિત પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં બરફની જે નદીઓ હોય એને હિમ નદીઓ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે બરફથી છવાયેલી જે નદી છે એને હિમ નદી કહેવામાં આવે છે. આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં નદી તો દર્શાવવામાં આવી છે પણ નદીની અંદર બરફ આપણને તરતા જોવા મળે છે. હિમનદીઓ નીચેના નક્કર ખડકોથી ગોળાશ્મી માટી અને પથ્થરોનું ઘસારણ કરી વિશિષ્ટ કે ગોળાશ્મી ભૂમિદ્રશ્યનું નિર્માણ કરે છે. હિમનદી ઘસારણ દ્વારા યુ આકારની ખીણનું નિર્માણ કરે છે. એટલે કે હિમનદી દ્વારા પણ ઘસારણ થાય છે અને હિમનદી દ્વારા જ્યારે ઘસારણ થાય છે ત્યારે કે છે યુ આકારની ખીણનું નિર્માણ એટલે કે રચના થાય છે. હિમનદી પીગળતા પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં આવેલી કોતરોમાં પાણી ભરાઈ અને સરોવરનું નિર્માણ કરે છે. એટલે કે હિમનદીનું જે પીગળેલું જે પાણી છે એ પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં ખાલી કોતરોમાં એનું પાણી ભરાઈ જાય છે અને એના લીધે કે છે સરોવરની રચના થાય છે. હિમનદી દ્વારા લાવવામાં આવેલ પદાર્થો જેવા કે નાના મોટા ખડકો એટલે કે પથ્થર, રેતી અને કાંકરા નિક્ષેપિત થતાં તેના પ્રવાહ વચ્ચે ટેકરીરૂપ ડ્રમલીન ભૂમિ સ્વરૂપની રચના થાય છે. આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં હિમ નદી દર્શાવવામાં આવી છે પણ વચ્ચે વચ્ચે તમે આપણે જોઈએ તો વચ્ચે વચ્ચે આપણને જમીનનો ભાગ પણ જોવા મળે છે. હવે આવશે પવનનું કાર્ય. કે રણમાં પવન એ ઘસારણ અને નિક્ષેપણનું મુખ્ય પરિબળ છે. જે રણ પ્રદેશનો વિસ્તાર જે છે એની અંદર કે છે કે પવન એ ઘસારણ અને નિક્ષેપણનું મુખ્ય પરિબળ છે. એટલે કે પવનના લીધે ઘસારણ અને નિક્ષેપણ થાય છે. પવન ખડકોના ઉપરના ભાગની સરખામણીએ નીચલા ભાગને સરળતાથી ઘસે છે. આથી આવા ખડકોના આકાર સાંકડો અને મથાળું મોટું રહે છે. રણમાં ભૂછત્ર આકારના ખડકો જોવા મળે છે જેને સામાન્ય રીતે ભૂછત્ર ખડક કહેવામાં આવે છે. તેવા ભૂમિ સ્વરૂપને ભૂછત્ર ખડક કહે છે. હવે આવશે પવનનું કાર્યમાં કે પવન ગતિથી પોતાની સાથે રેતને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળ પર પહોંચાડે છે. એટલે કે જ્યારે ખૂબ જ
ખૂબ જ ઝડપી પવન વાતો હોય તો પવનના લીધે કે છે કે રણ પ્રદેશની રેતી છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસી જાય છે। જ્યારે પવનની ગતિ અટકે છે ત્યારે રેતી જમીન પર પથરાઈને નાની ટેકરી બને છે, તેને ઢૂંવા કહે છે। એટલે કે પવનની ગતિના લીધે, પવનના વેગના લીધે રેતી જે છે એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચે છે અને જ્યારે પવનની ગતિ અટકી જાય છે એટલે કે પવન વાતો બંધ થઈ જાય છે ત્યારે એ રેતી જમીન ઉપર પથરાઈ જાય છે અને કે છે કે એ રેતી નાની ટેકરી બનાવે છે, તેને ઢૂંવા કહેવામાં આવે છે। રાજસ્થાનના રણમાં આ પ્રકારના ઢૂંવા જોવા મળે છે। આપણે અહીં બાજુના ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે રેતીના રણ પ્રદેશમાં રેતીના ઢગલા આપણને આ રીતે થયેલા જોવા મળે છે। જ્યારે માટીના આ કણ વિશાળ વિસ્તારમાં નિક્ષેપિત થઈ જાય તો તેને લોએસ કહે છે। એટલે કે જ્યારે માટીના જે કણ જે છે એ ખુલ્લા વિસ્તારમાં નિક્ષેપિત થાય તો તેને લોએસ કહે છે। ચીનમાં મોટા લોએસ નિક્ષેપ જોવા મળે છે અને આ લોએસ ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ચીનમાં જોવા મળે છે। આપણે અહીં ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે હોમવર્કમાં આજે ચલાવેલ ટોપિકના મુદ્દા લખવાના છે। આ પાઠના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી આપણે આ પાઠના ભાગ 5માં મેળવીશું। પ્રણામ।